ओम शांति। आज 1/4/2025। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा ज्ञानर सागर अटंती। तांको सर्वज्ञ कहिबा एहा हेउछि ओलटा महिमा करिबा। बाबा तुममानंकु केवल पतितरु पावन करिबा पाई ही आसी थांते। आजिर प्रश्न, बाबांक सहित सबुठारु अधिक महिमा आउ काहार अटे एवं किपरि? बाबांक सहित सबुठारु अधिक महिमा आउ काहार अटे एवं किपरि? उत्तर, बाबांक सहित भारतर महिमा मध्य बहुत रहिछि। भारत ही अविनाशी भूखंड बा राष्ट्र अटे। भारत ही स्वर्ग हेउछि। बाबा आसी भारतवासी मानंकु ही धनवान, सुखी एवं पवित्र करुछन्ति। 2 गीतार महिमा मध्य अपरम अपार। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही अटे। 3 तुमे माने चैतन्य ज्ञान गंगा अट। तुममानंकर महिमा मध्य अपरम अपार। तुमे माने प्रत्यक्ष रूपरे ज्ञान सागरंक ठारु बाहरिछ, अर्थात जन्म नेछ। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थकु तो नुआ हुअन्तु बा पुरुणा हुअन्तु समस्ते जानिछन्ति। तुमे संतान माने जानि जाइछ जे आमे सबु आत्मा परमात्मांकर संतान अटु। बाबा कहउछन्ति, तुमे संतान माने जानि जाइछ जे आमे सबु आत्मा परमात्मांकर संतान अटु। परमात्मा उच्चरु उच्च एवं बहुत प्रियरु प्रिय समस्तंकर प्रेमिक अटंती। पिलामानंकु ज्ञान और भक्तिर रहस्य को बुझाइछि। ज्ञान अर्थात दिन, सत्ययुग, त्रेतायुग, भक्ति अर्थात राति, द्वापर, कलियुग। एहा भारतर ही कथा अटे। प्रथमे प्रथमे तुमे भारतवासी ही एठाकु आसीथाओ। 84 जन्मर चक्र मध्य तुम भारतवासींक पाई अटे। भारत ही अविनाशी भूखंड अटे। भारत खंड ही स्वर्ग होई थाए। अन्य कौनसी खंड स्वर्ग होई न थाए। पिलामानंकु ए कथा बुझा जाइछि जे नुआ दुनिया सत्ययुगरे केवल भारत ही थाए। भारत को ही स्वर्ग कुहा जाए। भारतवासी ही पुणी 84 जन्म नहीं थांती एवं नर्कवासी होई थांते। सेही माने ही पुणी स्वर्गवासी हेबे। एही समयरे समस्ते नर्कवासी अटंती। पुणी भी अन्य सबु खंड विनाश होई केवल भारत वर्ष ही रहिबो। भारत खंडर महिमा अपरम अपार अटे। भारतरे ही बाबा आसी तुमको राजयोग शिखाउछन्ति। एहा हेउछि गीतार पुरुषोत्तम संगम युग। भारत ही पुणी पुरुषोत्तम हेब। वर्तमान सेही आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नाही, राज्य मध्य नाही, तेणु सेही युग मध्य नाही। तुमे संतान माने जानुछ जे विश्वर सर्वशक्तिवान अधिकारी एक भगवानंकु ही कुहा जाई थाए। भारतवासी बड़ भूल करिछन्ति। कहउछन्ति से अंतर्यामी अटन्ति। से समस्तंकर अंतर को जानन्ति। बाबा कहउछन्ति, मु काहार भी अंतर को जानि न थाए। मोर त काम हेला पतित मानंकु पावन करिबा। बहुत कहि थान्ति, शिव बाबा आपण त अंतर्यामी अटन्ति। बाबा कहउछन्ति, मु बिल्कुल नुहे। मु काहार हृदय को जानि न थाए। मु त केवल आसी पतित मानंकु पवित्र करिथाए। मोते डाकी थांती ही पतित दुनिया रे। आउ मु मध्य थरे मात्र ही आसी थाए जेते बेले कि पुरुणा दुनिया को नुआ करिबा को हुए। किंतु मनुष्य मानंकु एक कथा मध्य जणा नाही जे एही दुनिया नुआरु पुरुणा, पुरुणारु नुआ केबे होई थाए। प्रत्येक वस्तु नुआरु पुरुणा सतो रजो तमरे निश्चित रूपांतरित होई थाए। मनीष मध्य सेहीपरि होई थान्ते। बालक सतो प्रधान अटे, पुणी जवान होई थाए, पुणी बुढ़ा होई थाए, अर्थात रज तमरे आसी थाए। शरीर बुढ़ा होई गले पुणी ताकू छाड़ी
ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ଭାରତର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ। ଏତେ ସୁଖୀ, ଧନବାନ, ପବିତ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଅଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ନା କି ବ୍ରହ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ନା କି ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍କର କହିବା ଦରକାର ନା। ପୁଣି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ହେଲେ ରଚୟିତା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ମହିମା ତ ଅର୍ଥ ସହିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେ ନିଜେ ଆସି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପିତା ଏବଂ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ କି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସି କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥାଏ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଠଯୋଗୀ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ, ଯିଏକି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍, ମିଠା ଘର ଅଟେ। ସେହିଠାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆତ୍ମା କହିଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଆତ୍ମା ତାର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅସଲରେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପରେ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲେ 84 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହମ୍ ସୋ ସୋ ହମ୍ର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସୋ ଆତ୍ମା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହମ୍ ସୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେହି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଅଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମ ଥିଲା। ପରେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ତେଣୁ ଦ୍ୱୈତ କୁହାଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଆସୁରୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବି ହେଲେ, ପିତା ବି ହେଲେ। ପୁଣି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ
ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଯାକ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ କିଏ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ରାବଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସେହି ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ବାଦଲକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର କରି ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ବାଦଲକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର କରି ଯାଇ ପୁଣି ବର୍ଷା କରୁଛ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ତୁମର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଅ। ମୁଖରେ ଶିବ ବାବା କହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଥରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଭକ୍ତି କରି କରି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ହାୟ ହାୟ ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଭାରତରେ ହିଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯିଏ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ, ସିଏ ଜ୍ଞାନ ବି କମ୍ ବୁଝିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ, ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କର, ତେବେ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସଚ୍ଚା ସୁନାରେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚାନ୍ଦିର ଖାଦ ମିଶିଥାଏ। କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବୁଝା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ବିଶାଳ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପାଠଧାରୀ ଅଟ ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବା କହିବେ ନା, ତୁମେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବା କହିବେ ନା, ତୁମେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ କଉଡ଼ି ପରି କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମଶା ମାଛି ଭଳି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ।
ମଣିଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁଟି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା। ଚିତ୍ରରେ ବିରାଟ ରୂପର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିମିତ୍ତ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିବାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କରି କରାଇବା ବାଲା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଲା, ତେବେ ମାୟାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲ, ତେବେ ମାୟାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସ୍ମୃତି ନମ୍ବର 1 ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ପାଲଟିଯାଏ। ସ୍ଲୋଗନ, ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ରହିଛି, ଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କଳ୍ପର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗଢ଼ିବାର ମାର୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ରାଜା ରାଣୀ, କେହି ଦାସ ଦାସୀ, କେହି ପ୍ରଜାପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା, ଈର୍ଷାର ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଥାନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମା ବାପା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗରିବ ସାହୁକାର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ 21 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାରରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଛୁମନ୍ତରର କଥା ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ଗୁରୁମତ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ, କୌଣସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତର ମତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁମତ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ, କୌଣସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ଗୁରୁମତ, ଶାସ୍ତ୍ରମତ କିଛି ମୋର ମତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ କେବଳ ମୋର ନାମ ନେଇ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତକୁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଠିକଣା ମୁଁ ଆସି ଦେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଠିକଣା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ପରନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
भगवान तो स्वयं ज्ञानर सागर अटंती। भगवान जो महावाक्य शुणाइछन्ति ताहार स्मृति स्वरूप पुणी यही गीता तैयारी होइछि। यही कथा विद्वान पंडित आचार्य कहउछन्ति कि परमात्मा संस्कृत रे महावाक्य उच्चारण करिथिले ताकु शिखिबा बिना परमात्मा मिली पारिबे नाही। एपरि तो आहुरी ही कर्मकांड रे फसाई देउछन्ति। जदि वेद शास्त्र पढ़ी सढ़ी जिबे जदि वेदशास्त्र पढ़ी सढ़ी जिबे ताहेले पुणी सेतिकी तळकु ओह्लाइबाकु पड़िबो, अर्थात ताकु भूली एक परमात्मांक सहित बुद्धिजोग जोड़िबाकु पड़िबो। काहेकि ना परमात्मा स्पष्ट भावे कहउछन्ति यही कर्मकांड वेद शास्त्र पाठ कले मोते प्राप्ति करि पारि न थान्ते। देख ध्रुव प्रहलाद मीरा क्यों शास्त्र पढ़िछन्ति? एठारे तो जहा पढ़िछ ताकु भूलिबाकु पड़िथाए। जेपरि अर्जुन पढ़िथिले तेणु तांकु मध्य भूलिबाकु पड़िला। भगवानंकर स्पष्ट महावाक्य रहिछि प्रति श्वासरे मोते मने पकाओ, एथिरे किछि भी करिवार आवश्यकता नाही। जे पर्यंत एक ज्ञान प्राप्त करि नाहंती से पर्यंत भक्ति मार्ग चली थाए, किंतु ज्ञानर दीपक जाग्रत होई गले कर्मकांड छाड़ी देई थांती। काहेकि ना कर्मकांड करी करी जदि शरीर त्याग करिल ताहा हेले लाभ कौन मिलिला? प्रारब्ध तैयारी हेला नहीं। कर्म बंधनर हिसाब किताबरु तो मुक्ति मिलिला नहीं। लोक माने तो भाबुछंती मिछ न कहिबा, चोरी न करिबा, काहाकू दुख न देबा ए सबु भल कर्म अटे। किंतु एठारे तो सदाकाल पई कर्मर बंधनरु मुक्त हेबाकू पड़िबो एवं विकर्म गुड़िकर मूलोत्पाटन करबाकू हेबो। आमे एबे चाहुछु एपरि मंजी बुणिबु जहा द्वारा भल कर्मर वृक्षर उत्पत्ति हेबो। एथिपाई मनुष्य जीवनर कार्य को जानी श्रेष्ठ कर्म करबाकू हेबो। अच्छा, ओम शांति।